أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد مقتدر معزز محتشم علماء کرام و اساتذہ جامعہ حاضہ و طلبہ واعظ القدر حاضرین و سامعین، ماشاءاللہ بارش بھی ہوئی، موسم چینج ہوا، کچھ ٹھنڈ بھی بڑھ گئی، کچھ معمولات ڈسٹرب بھی ہوئے، مگر آپ کا ذوق و شوق نہیں بدلا. مجمع کا رنگ وہی ہے، آپ کے جذبات بھی ماشاءاللہ اسی طرح قائم ہیں، اور یہ پورا میدان بھی بھرا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی کثیر تعداد میں علماء کرام مشائخ اعظام بھی تشریف فرما ہیں. تو یہ کتنا زبردست فیضان ہے، کتنی بڑی استقامت ہے. یہ دین جو قیامت تک کے لیے آیا ہے، یہ اس دین کی ایک بہت ہی چھوٹی سی بہت معمولی سی کرامت ہے کہ آج ہم جیسے لوگ اس دور کے اندر جہاں لوگوں کے خیالات بدلتے جا رہے ہیں، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے، اور اس دنیا میں ہزارہ قسم کی تبدیلی آ چکی ہیں، مگر دین کی روایتیں، بہت ساری روایتیں، بے شمار روایتیں قائم ہیں. دین کو ماننے والے، اس دین اسلام پر چلنے والے، اس پر عقیدہ رکھنے والے آج بھی کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں. دنیا میں ایک بڑی تعداد میں اسلامی ممالک ہیں، اور ان ممالک میں رہنے والے کروڑ ہا کروڑ مسلمان. اور یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. اگر آپ نکلیں یہاں سے اور پوری دنیا کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے اسپیڈ کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے وہ دین اسلام ہے. ہم تو ادھر بیٹھے نا، اپنے آپ کو دین سے وابستہ کر کے، اپنی روایتوں سے جڑ کے، مگر دیکھیں کہ وہ جو دنیا کے مختلف کونوں میں رہتے ہیں، کون کون سے ملکوں میں، اور کیسی کیسی تہذیبوں کے اندر کہاں کہاں پیدا ہوئے، کس کس گود میں پلے اور کس کس معاشرے میں تربیت پائی، مگر کیسا فیض ان تک پہنچتا ہے، کس طرح یہ پیغام پہنچتا ہے، اور کیسے ان کے دلوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں. فاسٹسٹ گروئنگ جو مذہب اس وقت دنیا میں ہے، اور بہت تیزی سے پھیلنے والا مذہب وہ دین اسلام ہے. امریکہ میں، یورپ میں، دنیا کے مختلف بر اعظم میں، افریقہ میں دین اسلام پھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی حقانیت، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دین اسلام کی سچائی اور قرآن پاک کی عظمت
लोगों के दिलों में रासिख होती जा रही है। कुफ्र और इल्हाद और बेदीनी की तहरीकें चल रही हैं, मगर जो भी इस दीन से टकराता है वो पाश पाश हो जाता है। ये इतनी बड़ी हकीकत है, इतनी बड़ी सच्चाई है कि लोग आज से नहीं, पता नहीं कब से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह इस सच्चाई को लपेट दो। ये दीन जो है इसकी बिसात को लपेट दो, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको झूठा साबित कर दो, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुसलमानों को बदल दो और कुरान को गलत साबित कर दो। मगर सदियां गुजर गई, पहले भी ऐसे लोग आए और आज भी ऐसे लोग पैदा होते रहते हैं, मगर लोग एक दूसरे को देख के सबक नहीं सीखते कि पहले जो करके गए और जिन लोगों ने कोशिशें की और जो भी इस रास्ते पे चले तो उनका अंजाम क्या हुआ। वो सब ख़त्म हो गए, धर्म भरम हो गए और वक्त की गर्द के अंदर गुम होकर रह गए। और दीन इस्लाम, अल्लाह का ये सच्चा दीन, उसका आफ्ताब, उसका महताब अपनी पूरी आबोताब के साथ उसी तरह जलवा फिगन है, आज भी निस्फुल नहार पे चमक रहा है। हिंदुस्तान के एक बादशाह ने जब वो गुमराह हुआ तो उसने सोचा कि मैं अपना कलमा पढ़वा लूं। बात ऐसे भी हुए, हमारे अंदर भी इस तरह के लोग हुए, और आज भी आम लोगों में और बड़े बड़े लीडरों में इस किस्म के लोग पैदा होते हैं जो तरह तरह के गुमराहकुन ख्यालात अपना लेते हैं। हिंदुस्तान का एक बादशाह जब उसे बहुत बड़ी ताकत हासिल हो गई तो उसने सोचा मैं अपना कलमा पढ़ाऊं और अपना दीन जारी करूं। तो उसके मुशीरों में एक बहुत बड़े आलिम थे, तो गालिबन नवाबुल मुल्क उनका नाम था। उन्होंने उस बादशाह का जब ये इरादा देखा तो उससे कहा कि बड़ी बड़ी आजिज़ाना अंदाज में उससे दरख्वास्त की और बड़े अक्लमंदी के साथ अपना मुद्दा पेश किया, क्योंकि बड़ा नाजुक मकाम है, बादशाह है, ज़रा सा भी बिगड़ गया, मिजाज पर ज़रा कोई बात गिरा गुजरी तो फ़ौरन गर्दन उड़वा देगा। तो इसलिए उन्होंने बड़ी एहतियात से, बड़ी हिकमत से बादशाह के सामने एक बाकायदा मुकद्दमा रखा और पूरी तकरीर की और कहा कि बादशाह सलामत, आप जो ये चाह रहे हैं और समझ रहे हैं कि आप कोई दीन शुरू करें और दुनिया आपका कलमा पढ़े और लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाएं और आपको याद रखें। आपसे पहले भी कुछ लोगों ने ऐसे ख्वाब देखे और कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने की कोशिश की और अपनी नबूवत का ऐलान किया और प्रचार करना चाहा। आप जानते हैं कि आज तारीख में उनका कहीं नामो निशान नहीं, और आप जो ये समझ रहे हैं कि आप कोई ऐसा दीन बनाकर पूरी दुनिया के ऊपर नाफिज कर देंगे और दुनिया आपकी फॉलोवर हो जाएगी, तो याद रखिए ये आपकी भूल है। दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दीन है जिसके साथ अल्लाह की ताकत और कुव्वत खड़ी हुई है। कायनात का खालिक व मालिक उसका मुहाफिज है। अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो वो खालिक व मालिक जो सारी ताकतों का मालिक है वो आपकी सल्तनत और आपके इख्तिदार को पारा पारा करके रख देगा। और जैसे आपसे पहले लोगों का नामो निशान मिट गया, आपका भी नामो निशान मिट जाएगा। और ये ना समझें आपके लोग आपके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे, ये सारी उम्मत आपके मुकाबले में आ जाएगी। तो उन्होंने ये बातें जब उसको समझाई तो बादशाह की आंखें खुली और उसने कहा कि ये तो तुम सही कहते हो कि मैं अगर ऐसा काम करूंगा तो जो कुछ मेरे पास है ये भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों बात ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग गुमराह होते हैं और गुमराह करते हैं वो दरअसल अपने आप ही को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का शऊर नहीं।